بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ تنبیہ بر مذمت شیطان۔ الشیطان شیطان یعدکم وعدے دیتا ہے تم کو، یہاں پر اس کا معنی کرنا ہے یخوفکم، ڈراتا ہے تم کو، الفقر محتاجی سے، ویأمرکم اور مشورے دیتا ہے تم کو، بالفحشاء بخل کے، بے حیائی کے۔ یہاں پر فحشاء سے مراد بخل ہے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی فحشاء کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد وہاں پر زنا ہوتا ہے، یا زنا سے پہلے جو دواعی زنا ہوتے ہیں، بوسہ، یہ تمام چیزیں فحشاء سے قرآن مجید میں وہ چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے بخل کے اوپر فحشاء کا لفظ بولا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں وعدہ دے رہا ہے کہ اگر تم میری راہ میں اپنے مالوں کو لوٹاؤ گے تو میں تمہیں دگنے کر کے لوٹاؤں گا۔ اب اللہ کے وعدوں پر یقین نہ کر کے شیطان کے وعدوں پر یقین کرنا اور اپنے مال کو روک کر کے رکھ لینا، یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ واللہ یعدکم اور اللہ وعدے دیتا ہے تم کو، مغفرتاً بخشش کے، وعدے دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جب تم اللہ کی راہ میں صدقے دو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وفضلا اور زیادتی کے اللہ وعدے دیتا ہے، اپنی طرف سے زیادہ بھی دیں گے۔ واللہ واسع اور اللہ رب العالمین دینے میں فراخ ہیں، وسعت والے ہیں، دے سکتے ہیں۔ علیم جاننے والے ہیں کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اس خرچ کرنے میں تمہاری نیت کیا ہے۔ اللہ دلوں کے حالوں سے واقف ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ تو خلاصہ کہ اگر انسان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے خرچ کرتے وقت کہ اگر میں اپنا مال کسی کو دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، اور اس پر اس کو قرآن مجید کی آیات، اللہ رب العالمین کے وعدے سنائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دینے پر آمادہ نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ میں دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شیطانی وساوس ہے۔ اور اگر انسان اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور یقین ہے اس بات پر کہ جب میں اللہ کی راہ میں مال دوں گا تو میرا مال ضائع نہیں ہوگا، بلکہ دنیا میں بھی مجھے فائدہ دے گا، آخرت میں بھی مجھے فائدہ دے گا۔ تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت دیتا ہے حکمت، حکمت سے مراد دین کی صحیح سمجھ، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ ان مضامین کو وہی مانے گا کہ جس کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم حاصل ہوگی۔ ان مضامین کو وہی مانے گا جس کو دین کی صحیح سمجھ ہوگی، وہی ان مضامین کو مانے گا۔ تو اللہ دین کی صحیح سمجھ اسے دیتے ہیں جسے اللہ چاہتے ہیں۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ اور جس کو دی گئی حکمت، دین کی صحیح سمجھ، فَقَدْ أُوتِيَ پس تحقیق وہ دیا گیا، خَيْرًا كَثِيرًا بھلائی بہت زیادہ۔ کیوں؟ کہ دین کی صحیح فہم سے انسان کے عقائد کی اصلاح ہوگی اور انسان کو نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ مگر عقل والے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ، یہاں سے اللہ رب العالمین جو پہلے اللہ نے شرائط 8 ذکر کی ہیں ان کی رعایت کرنے کی اللہ تاکید فرما رہے ہیں کہ جب بھی تم نے میری راہ میں مال لٹانا ہے تو تم نے ان شرائط کی رعایت کرنی ہے، ان شرطوں کی رعایت کر کے تم نے میری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے۔ اگر ان شرائط کی رعایت نہیں رکھو گے تو میں تمہارے دلوں کے حال سے واقف ہوں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ کوئی خرچہ، او نذرتم من نذر یا منت مانتی ہو، کوئی بھی منت ماننا،
من नफ़क़त, तफ़सीर मदारिक की इबारत इसके तहत उन्होंने लिखा फ़ी सबीलिल्लाह औ फ़ी सबील शैतान, कि जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो या शैतान के रास्ते के अंदर खर्च करते हो, तुम अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च करते हो या खर्च करते वक्त दिखलावा रिया नमूद मकसूद है, अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते हो, मसारिल मदारिस दीनिया पर खर्च करते हो, या फिर तुम अपने माल को दरबारों पर और दरगाहों पर जा करके खर्च करते हो, क्या कुछ कहाँ पर खर्च करते हो अल्लाह जानते हैं। औ नजर तुम मिन नजरिन, जो कुछ तुम मन्नत मानते हो, ऐसी ताअतिल्लाह औ फी मासियत, तफसीर मदारिक फरमाया कि अल्लाह की इताअत में या अल्लाह की नाफरमानी में कौन सी तुम मन्नत मान रहे हो, अल्लाह सब जानता है। फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह, यअलमु, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है उसको। क्या मतलब? अल्लाह उसका बदला देगा, तुम्हें अच्छी हुई तो बदला देगा, बुरी हुई तो अल्लाह सजा देगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं है जालिमों का कोई मददगार, आखिरत में इनका कोई मददगार नहीं होगा। बज़ाहिर इस आयत का पिछली आयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कि तुम माल खर्च करो, नजर मानोगे तो अल्लाह को पता है, और जालिमों का मददगार कोई नहीं है। इस आयत का पिछली आयत के साथ ताल्लुक तब बनता है कि जब वो माना किया जाए जो मैंने अभी किया है। कि क्या मतलब? कि अगर कोई बंदा किसी अल्लाह के अलावा गैर के बारे में यह अकीदा रखता है कि अगर मैं अपना माल उसके नाम पर दूंगा, उसके नाम के लिए मुझे वो चढ़ावे चढ़ाऊंगा, उसके नाम की गिरवी दूंगा, तो वो दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर वो मुझे काम आएंगे, अल्लाह से जोरी जोर मुझे छुड़वा लेंगे। इस तरह के अकीदे अगर कोई बंदा रखता है तो इसकी नतीजे में वो बंदा मुशरिक बनता है। और शिर्क, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, शिर्क करके जो जालिम बनेगा तो क़यामत में इनका कोई हामी और मददगार नहीं होगा। इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा ही, अब के सदक़ात जाहिर करके देने चाहिए या छुपा करके देने चाहिए? तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जाहिर करने चाहिए, बाज़ कहते हैं छुपा करके देने चाहिए। लेकिन तहकीकी बात यह है कि अगर फर्जी सदक़े हैं, फर्जी सदक़ात हैं, कौन से फर्जी सदक़ात है? ज़कात है, उशर है, सदक़ातुल फ़ितर है, तो ये जितनी भी चीज़ें इंसान के ऊपर लाजिम होती हैं देना, कुर्बानी करना है, तो ये बंदा जाहिर करके करे। जो फर्जी सदक़ात है वो जाहिर करके बंदा करे। इसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा, मिसाल के तौर पर एक बंदा मालदार है, अगर वो छुपा करके किसी को जो वो अपनी ज़कात निकाल कर किसी को पैसा दे देता है, किसी फकीर को, तो जो दूसरे लोग होंगे वो इसके ऊपर कहेंगे कि ये कैसा बंदा इतना मालदार है लेकिन मालदार होने के बावजूद ये ज़कात अदा नहीं करता, तो उसके ऊपर ये तोहमत आएगी। तो जब ये जाहिर करके देगा तो उसकी अपनी नफ्स से तोहमत जाहिर हो जाएगी। और दूसरा फायदा ये होगा कि जब ये ज़कात जो फर्जी सदक़ात देगा अल्लाह की राह के अंदर, उसके नतीजे में दूसरों को तरगीब होगी कि ये दे रहा है तो हमें भी देने चाहिए। लेकिन अगर नफली सदक़ात हो तो वो छुपा करके देना ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अफजल काम है। इन तुब्दु सदक़ात, अगर तुम जाहिर करके दो सदक़ात फ़निअम्मा ही, तो बड़े अच्छे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वइन तुख़्फ़ूहा, और अगर छुपाओ तुम उनको, वतुअतूहल फुक़रा, और दो तुम वो सदक़ात फ़कीरों को, फ़हुवा खैरुल लकुम, बस वो इख़्फ़ा बेहतर है तुम्हारे लिए ज़ाहिर करके देने से। क्या मतलब? कि यानी कि नफली सदक़ात। वयुकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, वयुकफ़िरु, और इन सदक़ात के अदा करने की बरकत से, तो अल्लाह की राह में खर्चा करने के जो पहले फ़वाइद ज़िक्र हुए वो भी हैं, लेकिन ये भी एक फ़ायदा है। वयुकफ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, और मिटा देता है तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम, कुछ गुनाह तुमसे, यानी जो हुकूकुल्लाह हैं, जो तुमने अल्लाह की नाफरमानियाँ की होंगी तो अल्लाह वो गुनाह तुमसे मिटा देगा। और जो हुकूकुल इबाद हैं या कबीरा गुनाह है वो तुम मुआफ़ी मांगोगे तो अल्लाह वो मिटा देगा, माफ़ कर देगा। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, वजह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ तुम करते हो खबीरुन, बाखबर है। इसलिए ये जितनी भी शराइत जिक्र की गई हैं उनकी रियायत रख करके अमल